LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on May 5th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can watch us live on YouTube, searching us by the keywords TJ Space Radio, and find today's day followed by LA Morning Part 2. YouTube have its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, or you can also send your messages requests accessing our website top page request form, or you can email us to radio@tjsla.com. So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。パート2も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。E メールの方、ラジオ@tjsla.com、ラジオ@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りください。そして YouTube ライブも LA モーニングから引き続きずっとですね、途中切らずにお送りしています。あ、やってるんだっていうふうに思われた方、もしね見られる環境にあればですね、ぜひ覗いてみてください。YouTube 立ち上げていただいて、そして検索で TJS スペースを開けてラジオとアルファベット入力してみてください。今日の日付のですね LA モーニング、そしてニョロパート2というのが出てくると思います。はい、そちらチャットがあるのでね、一緒に番組参加していただいて盛り上がっていきましょう。じゃあサムさん、今日天気からもうお伝えしちゃいましょうか。先にそうですね、そうしましょう。Okay, weather for the May 5th. It's partly cloudy out right now for both LA County and Orange County. Current temperature for Los Angeles County is 69 degrees Fahrenheit or 21 degrees centigrade. Orange County is 62 degrees Fahrenheit or 19 degrees centigrade. Today's expected high temperature for Los Angeles County is 80 degrees Fahrenheit and 27 degrees centigrade. And Orange County is 73 degrees Fahrenheit or 23 degrees centigrade. Sunrise this morning was 5:59 a.m. Orange County was 5:58 a.m. Sunset time today is Los Angeles County is 7:40 p.m. and Orange County is 7:38 p.m. さあ、今日は天気良くなりそうですね。朝のうち TJS ラジオがあるトーランス上空曇っていましたが、今ね日が差してきています。今日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温がね、もうとにかく高い。特にバレー方面、華氏91度、摂氏33度という予報出てますね。ダウンタウンは華氏80度、摂氏27度、オレンジカウンティが華氏73度、摂氏23度、トーランスサウスベイはね72度ということで、一番過ごしやすいかなというふうには思います。はい、
さあ、はい、今日サムさんがはい、打ち合わせの時に言っていた、この英語ってどうなのっていう、そうですね、ちょっとご紹介ください。そうですね、皆さんちょっと考えてほしいんですけども、レス、そしてリブっていう、和製英語なんですが、レスとリプですね。はい、はい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 。それはどういうふうにして使うんでしょうか。いやだからあれでしょ、ツイッターとかでよくリプって見ますよね、言葉。ツイッターはリプですね。リプって見ますよね。他のチャットだとレスですね。例えばFacebook なんかでも例えばメッセージあるじゃないですか。あります。一つ上げたことに対して、はい、あれに返すのはどっち？あれはレスです。レスだと思います。Facebook リプだっけ？どっちだ？僕ね、てかね、E メールに返信するのはリプですよね。はい。リプライですよね。リプライです。はい。ちょっとね、その辺の、使い方、ラジオの前のあなたはちゃんと使えてますか？この辺もしよければ教えてください。はい、レスとリプですね。使い分けていますか？はい。はい、もしよければちょっとね大変かもしれないですけど E メールお送りいただけると嬉しいです。はい、E メールの方ラジオ@tjsla.com ラジオ@tjsla.com です。さあそして今日はゲストがね。So yes, we have a special guest, saxophonist and music composer. なずきさんという方と高弘さんという方の、お話インタビューも収録しましてお送りするんですけど、ぜひねなずきさんの、お顔も見ていただきたい。お綺麗な方なんです、ね、女性のサックスプレイヤーってかっこいいと思いません？だから多分これは、Google 検索で普通になずきアルファベットでなずきそしてサクソフォンプレイヤーで検索したら僕出てきたんですぐに。はい、ぜひ、それを見ながらですねお話聞いていただければというふうに思います。はい。さあということでじゃあニュースいきましょうか。ニュースいきましょう。はい。Time for the news. Okay, news line for TJS. Okay, first one. Number of the children in Japan's hit 40 low year. So May 5th is Children's Day in Japan today. So the number of children in country has declined for the 40th straight year since 1982. And now is all-time low. Japan's Internal Affairs Ministry says the number of children aged 14 or younger total 14.93 million as of April 1st. 7.6 are boys million and the 7.28 million are girls. That's down by 190,000 from the figure of the earlier from the last year. So children counted for the 11.9% of Japan's total population, down by 0.1% points over the past year. The rate is lowest among the countries and the population for the 40th million. The figure of the United States is 2018 was 18.6. Same year in Italy was presenting with 13.3. Ministry usually published the prefecture figures for the number of children for each year, but this year it failed to do so, saying that there was not enough data available due to the spread of the coronavirus. さあ子どもの日を前に日本の総務省、日本の話です。日本の総務省が4日に公表した集計によりますと、外国人を含む日本の14歳以下の子どもの数は前の年より19万人少ない1493万人で40年連続減少しました。4月1日時点で人口推計をもとに算出したということです。総人口に占める割合は14歳以下が 11.9% で、こちら47年連続の低下。いずれも比較可能な昭和25年以降の過去最低を更新して少子化が進んでいる現状を裏付けました。内訳は男子が765万人に対し女子が728万人、男子の方が多かったですね。そして3歳ごとの 年齢層別では低年齢ほど少なく12歳から14歳が
324万人に対し、0歳から2歳は265万人でした。総務省は出生数の減少を反映していると説明しています。子どもの数は、これは1929年のですね、昭和29年、1929年ってえらい前だな。昭和29年の2989万人をピークに減少し続けています。第二次ベビーブーム、昭和46年から49年前後に増えたんですけど、また昭和57年から減り続けています。平成9年には子どもの割合が65歳以上の割合を初めて下回ったということです。国連人口統計年間によりますと、推計時点は異なるものの、人口4000万人以上の33カ国のうち、日本の子どもの割合は韓国の 12.2%、2%、イタリアの 13.3% などを下回って最も低かったということなんですね。人口4000万人以上の国の中では。いや、これはですね、本当人口がどんどんこの先減るということがこれでもう分かりますからね。はい、そんな調査結果が出ました。はい、さあ続いていきましょう。Okay, news 2. So Biden sets a new goal for vaccinate 70% of adults with one shot by July. U.S. President Joe Biden on Tuesday announced a new goal to tackle of the coronavirus pandemic, saying he will aim to have 70% of adults vaccinated with at least one shot and 160 million fully inoculated by July 4th on the Independence Day holiday. So he also said the country is shifting to a new phase in a mass vaccination campaign which focuses on younger teenagers awaiting to become eligible to receive the shots and adults who have been hesitated to inoculate due to difficulty in accessing vaccine sites or other reasons, noting that the pace of the vaccination is slowing as expected, and Biden said at the White House, soon we'll have reached those who are most eager to get vaccinated, and at the point this effort will shift to the new phase. Biden also rapidly upped the vaccination effort across the country in a line to pledge to get the nation closer to normal by July. He had doubled the initial goal of the Mr. 100 million shots in his first 100 days and revised target to met. According to the White House, more than 50% of the U.S. adults have received at least the first vaccination dose, and 3 vaccines, which were required by 2-dose regimen, have been available in the country for those aged 16 years old and older. COVID-19 disease has killed more than 578,000 people in the United States, a country with a population of 300 million. According to the data of Johns Hopkins University, the death rate remains higher than any other country in the world, but daily deaths have been dropped sharply from the peak level. さあ CDC 疾病対策センターによりますと、アメリカでは今月の3日時点で18歳以上の 56.3% が少なくとも1回のワクチンを接種を済ませていますが、先月中頃から1日あたりの接種を受ける人の数は減少に転じ、ペースが落ちてきています。こうした中、バイデン大統領は昨日ホワイトハウスで会見しまして、2ヶ月後となる7月4日の独立記念日までに大人の 70% 近く 70% が少なくとも1回のワクチン接種を済ませるとともに、1億6000万人が接種を完了するという新たな目標を発表しました。その上でワクチン接種をしやすくするため、加速させるために事前の予約なしで接種を受けられる会場を増やすほか、地方にもねより多くの会場を設けるということです。以上ニュースお伝えしました。そうだはい、行きましょう。Okay, let's go to the coronavirus update on the May 5th. So, California coronavirus case confirmed cases up by 2,927 on Tuesday, 3,725,375. Death 61,675 and up by 86 on Tuesday. 47.9% of California at least partially vaccinated.
Okay, moving on to Japan's coronavirus cases. Coronavirus cases now rose to 612,360, death 10,470, and recovered is 538,946. カリフォルニアの、コロナウイルス現在ですね372万5357人が感染しています。昨日1日で2927人増えました。亡くなった方は昨日だけで86人確認されまして6万1675人となりました。カリフォルニア州内ですと 47.9% の方がワクチンを打っているということです。日本はですね現在61万2360人が感染、これまでの累計ですね、累計感染者数です。亡くなった方は1万470人、その中で回復された方が53万8946人となりました。以上ニュースをお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened on today for May 5th? So back in 1891, USA, Carnegie Hall opens day. So Carnegie Hall, originally called the Music Hall, was officially opened in New York City with a concert conducted by the Mr. Walt Demaroch and the composer Peter Lynch Tchaikovsky. And currently it's temporarily closed, but it's still there. そう、まずはですね、カーネギーホールってもう皆さんご存知ですよね。ニューヨークにある由緒ある音楽ホールなんですけど、当時は音楽ホールっていう名前だったんですよね。で1891年だの今日カーネギーホールという名前に変更されたんですね。でこの変更された記念コンサートがマエストロバルター・ダムロッシュとチャイコフスキーのコンサートが行われた。これすごいですね。チャイコフスキーがコンサートをしていたっていうのはものすごいことですけどね。はい。さあ続いていきましょう。Okay, moving on. So 1921 is France, Chanel 5.So Chanel introduced the Chanel 5 brand some of her friends initially, and it was given to preferred clients for the free at her boutique. The fitting rooms in her boutique was also scented with number 5 Coco Chanel commissions under renowned perfume Ernest Browse to create the most expensive perfume in the world.Jasmine was most expensive perfume oil, and Chanel 5 relies heavily on jasmine. シャネルの香水ナンバー5、これも有名ですけど1921年にこれ発売されたわけではないんですよね。じゃないです。ある意味発表に近いと思うんですけど、テストだね。テストこれ香水シャネルナンバー5が常連客に配られた。そうマーケティングみたいな感じですよね。そうですね。はい、シャネルナンバー5もともとプロモーション用に作られた香水だった。でそれのやっぱり評判が良かったということで商品化された。大ヒットしたんですよ。っていうことですね。1921年にプロモーションとして配られ始めたということでございます。あと日本ではね、5日も過ぎてしまってますけど立夏ですね。夏、今日から夏です。夏、もちろん子どもの日、端午の節句でもありますし、子ども関係でいうとおもちゃの日とかね、あとは、なぜ自転車の日あと手話の日、レゴの日ね。レゴが入るからね。ああなるほどね。あとフットサルの日、ジャグラーの日噛み合わせの日、数の子の日、ゴーフルデー、うずらの日、未来の日、
楽しくドライブする日、なんて抽象的な日なんでしょう。楽しくドライブする日。いいねまあ夏の1日目だからね。ね、あとねいっぱいあるんですけど、はい、ゴーゴーダンスの日。あー好きだね。ゴーゴーダンスって昔ありましたよね。あとこれゲームですよね。荒野行動の日っていうのは、荒野行動って確かゲームですよね。ゲームのタイトルね。ゲームのタイトル、こっちのアメリカでもちろんできたゲームだった、もちろんてかできたゲームなんですけど、はい、荒野行動っていう確か名前で日本ではすごい名前ねえ、そうですよね。あとね、ニューヨークカーネギーホールの話からですね、はい、メリーランドのカオルさんがですね、はい、ニューヨークは再来週月曜17日に公式オープン。ニューヨークがだって確か地下鉄も24時間復活するとかね、ニュースになってましたよね。はいはいはい、ブロードウェイのショーも来月あたりに始まりそうですよって、そうやって徐々にね、はい、普通になっていくわけですよ。はい、誕生日いきましょうか。 Okay, let's go to the birthday for May 5th. Adele, the English singer-songwriter, famous for her song Hello. She was born in 1988 and she's celebrating her 33 years old today. アデルね、33歳になりました。アデルの本名って長いんですね。アデル・ローリー・ブルー・アドキンス。アデル・ローリー・ブルー・アドキンス。ああ、そういう名前だったんですね。はい、今やもう大シンガーでございます。まだ若いんだね。そう、33歳ですよ。ね。はい。続いて。Okay, next guy is Chris Brown, American singer. His famous song is Go Crazy. So he was born in 1989. He's celebrating 32 years old today. キャラクターもいいんですよね、クリス・ブラウン。はい。今日誕生日、アデルの一つ下ですね。一つ下です。はい、32歳になりました。はい、さあ、そして、Japanese actor, Atsuro Watabe. And he's very famous for the movie called Lupin no Musume. He played the father's role. He was born in 1968. He's celebrating 53 years old today. 渡部篤郎さんですね。53歳になられました。はい、あれ、渡部篤郎さんって今も違うの？もう離婚された？リカ子さんの元旦那さんでしたっけ？違いましたっけ？なんかそんな勝手なイメージがあります。はい、渡部篤郎さん誕生日53歳になられました。はい、さあ、では曲いきましょうか。 Okay, we're gonna celebrate the birthday girl, Adele. Hello.そう、リカ子さんの元旦那だよね。リッシュさんね。そうだったような気がする。あれ、荒野行動っていうゲームだったと思うんだよな。違ったっけな。そう。あ、この方ね。そうか。この人はパパ活で有名だったんだ。そう。あ、荒野行動は中国だ、もともと。そう。チルちゃん、今ガーデナいんのLA 怖すぎて結局ガーデナ来ちゃいました。まあね、ちょっとね、今ね、なんかこのエイジアンヘイトクライム、なんかこう生きづらいところありますよね。なんかこうコリアタウンとかちょっと怖いなっていう気がしますね。モントレーパークどうなんだろう、中国の。Okay, you just heard a song from the birthday girl. Hello, by Adele. 毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。Today's guest, we have saxophone player and music composer. We'd like to welcome Nazuki and Takahiro to LA Morning Part 2. How are you doing this morning?
ということで今日はですね、サキソフォンプレイヤーの岡なずきさん、そしてミュージックコンポーザーですね、池原貴弘さんと電話がつながっています。もしもし。 Hello. じゃあサムさんからいきましょうか。 Okay, you have some branding questions and background. So, Miss Natsuki, what made you start playing the saxophone? はい、どうやってサックスを始めたきっかけ教えてください。そうですね、よくあるんですけども、日本では中学校ですね、から吹奏楽部、ブラスバンドの方ですねに私も入部しまして、でそこで楽器決めがあるんですよ。どの楽器をするかっていう、でその楽器決めの際に、私も何をしようかなって悩んでたのを、父親の方に相談したんですね。父親がすっごくジャズが大好きで、そのジャズを一番って言ったらおかしいですけども、ジャズというサックスじゃないのってなって、でサックスってもう形もかっこいいし、やってみればってなったのがきっかけなんですよ。実は本当に目立ちたがり屋がやる楽器かなっていやいや、楽器をやる上で目立ちたがり屋は重要だと思います。似合ってるからね。そうそうそう。 Okay, question for Takahiro. What made you become a composer? 高弘さんは作曲をされているわけですよね。はい、そうです。これやっぱりこのきっかけというのを教えてください。高校生の時にバンドってごく普通に活動してたんですけれども、ありきたりに感じる部分があったりして、一人で制作を始めたんですけれども、ポップスの楽曲、昔はやっぱりねパンクとか好きだったんですけれども、アメリカのパンクが結構好きだったんですけれども、オフスプリングとかグリーンデイとか好きだったんですけど、やっぱりねそれだけじゃやっていけないので、いろんな楽曲を始めたりするところから、曲の制作っていうところに興味を持っていた感じですね。すごいですね。例えばグリーンデーとかね、そういうパンクミュージックってそんなに難しいコードとかも出てこないじゃないですか。はいはい。実は私もですね、ものすごい同じ道を歩んでまして、中学校の頃からバンドを始め、中3で吹奏楽に、強引に先生に入れられ、吹奏楽、僕ドラムだったんですけど、吹奏楽入れば毎日ドラム叩けるよって言われて、そのままそそくさと入ってですね、でもずっとバンドはパンクをやっていたんですね。でもそこから先が高弘さんは違ったそこから先が違ったわけでございます。年齢感じるよね。年齢作るようになります。本当。Okay, so Takahiro again. So where did you learn your English? 大学生ぐらいの時に、英語でのコミュニケーションの必要性を感じまして、文通サイトを通じて、いろんな国の方とコミュニケーションしてたんですけれども、その中でアメリカだったら、コネチカットの友人からジェネラル・エレクトリックスの、正規の楽曲を入れされたところから、これは英語を勉強しなくては、食ってきてっていうのを感じて、そこから英語を勉強し始めた形ですね。あれずいぶん大きな話になってますね、これね。じゃあ突然ね、ジェネラルエレクトリックの製品の楽曲の制作って、なんかそんなタイミングってあるんですね。そうですね、偶然にも声をかけていただいたっていうチャンスが重なって、Okay, so how did you both meet? 出会いはお二人はどういう感じなんですか？そうですね、2人の出会いは、あるアーティストさんがおられまして、でその方から、私の方もレコーディングの方を依頼されまして、でその時に、依頼された場所に行くじゃないですか。そうですよね。でその時に、池原の方が、コンポーザーとして、で私がアーティストとしてという形で参加をさせていただいてまして、でもその時は本当に会話も何もすることなく、その後また昨年の2月ぐらい、また違うアーティストさんのイベントライブがありまして、その時にまた再会して、その時はいろんな話を、させていただいてから、今に至るみたいな形で。なるほどね。じゃああれですね、偶然がまず2回重なったってことですね。そういうことですね。そう
ですね。まあでもそこからね、偶然の出会いが2回あり、で現在に至るというのは、まあもうこうなるとここから先は腐れ縁ってことになっていくわけですけどね。そういう風になっていくわけです。はい。さあでもそうやってね、レコーディングなんか、あとライブをされてる中でですね、活動がどんどん広がってるわけですよね、サムさん。そうなんですよね。じゃあ質問いきましょうか。Okay, so I'm very curious about this. Tell me about your involvement with the Bollywood. ボリウッド。ボリウッド。そう、ハリウッドじゃないよ。そう。ハリウッドですよ。ね、ボリウッドに関わっていらっしゃるわけですけど、非常にこれ興味があります。すいません。まず、ボリウッド。ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ簡単にインドのハリウッド、ですよね。そう。それいや本当そうなんですよね。そうインドって今すごくその映画制作という面においてものすごく力を入れて、実際力も持っているわけですよね。僕好きだよ。何言ってるか分かんないけども面白い。インド映画ってものすごいこう見られてる、もちろん人口を持ってるのもあるんですけど、そこに関わってらっしゃるわけですよね。これなんでですか？その私の本当にもう現代社会だなと思うのが、インスタグラムですね。でインスタグラムの方にも私自身もまあ名付きのページとしていろんなことをアップしてるんですけども、でまあ演奏記事であったりとか、まあ写真であったりとか、それをなんかインドのチームがまあ目に留まってくれて、はい。でまあそのプラディープ・バピシンっていうそのインド人の、プロデューサーがいてるんですけども、その人がもかなり興味を示してくれまして、そこからもう本当にダイレクトにメッセージが来たんですね。でいろいろ調べていったら、もう本当にそのインドではもう、まあ、トップシンガーではないかというぐらいの、男性と女性のシンガーとかをまあ育てているチームだって、でそこにまあコラボとして私が入らせていただくということで、でそしてまあ全て私一人ではできないので、まあ向こうとのやり取りは全部池原の方にでして。なるほどね。英語とかね。はい。完全にいい出会いでしたね、ここはね。そうですね。もうそこでもう今ではもうその。まあ、YouTube 配信されてるダクダクっていう曲なんですけど、その曲がもう YouTube ではもう500万回再生をもう突破してすごいっていう形になってるっていう。いっぱいおめでとうって、ダイレクトメッセージくるよ。やっぱそうでしょうね。インド人のファンが増えまして、じゃあちょっと最近の活動の話、サムさん質問お願いします。そうですね。So when did you start performing? Please tell me about that. まあこれね非常にざっくりではあるんですけど、まあいろんな活動を今されてるじゃないですか。どうやってこう一緒に活動をねするようになったのかなんていうのも。そうですね、本当にまあコロナ禍でもうステージっていうのがもう、まあどのアーティストもそうだと思うんですけど、前にっていうお仕事がなくなっている状態で、でまあ本当にありがたいのが、全て技術面で組み合わせてくれる池原がいてるので、まずはその、まあ、去年流行りだした言葉でもあるんですけど、テレワーク合奏ですね。テレワークということがやはりコロナ禍で注目された言葉でも、仕事でもね、テレワークでとかあるんですけども、音楽の世界でもテレワーク合奏ということで、じゃあロサンゼルスで、お住まいの吉田さんからそうですね、コメントいただいて、そうなんです。そのテレワーク合奏っていうのを、日本人のみんなで、各自家でやったものを、まあ、池原が全て組み合わせて作ったんですけども、それもまあ YouTube であったり Twitter の方でアップしたんですが、その時にそのロサンゼルスでお住まいのジャパンの池原からご近所かと思いますが、吉木さんから、すごくいろんな場所から取材を受けるチャンスになったりね。いやそれはすごい話ですね。いやこれもコロナ禍プラス今時ですよね。
そうなんですよね。その映像を聞くことはできるんですよね。そうですね、演奏もあります。 YouTube にアップされて YouTube 入ってる。あと今ねこうやって海を挟んで今こう取材をさせてもらってるんですけど、これね、きっかけになったのはサムさんもね深く関わって。そうなんですよね。ディープさんね。そうなんですよ。ディープが、本当にずっと応援をしてくださって、もうナズキはもうスペシャルだよっていう、そうですね。僕たちの出会いもねディープさん経由だからね。そうか。どんどん頑張ろう、どんどん世界に持っていこうっていう、本当にプラスの、意見をどんどんディープが運んできてくれて、落ち込んでいる時でもディープがもう落ち込まなくていい、頑張ろうっていう。そうね、人すごいよね。そこの皆さんの気配りで人すごいよね。そういう感じなんですね。本当になんかその思いやりのある言葉をそのディープがもうかけてくださるっていうことで、で今回もそれでもロスとのラジオに出てみないかっていうことでつなげていただいて、嬉しい話でございます。私たちもこうやってつながれてですよね。はい。今ねコロナ禍でこう本当に大変な環境じゃないですか。先ほどもおっしゃってましたけど。でもそんな中でもどうですか、やっぱり今後の活動っていうのも当然考えていかなければならないじゃないですか。そうですね、インターネットを通じた、活動というのがやっぱりメインになってくるんですけれども、若干それも飽和しつつあるというか、世の中でもあるので、対面を重んじつつ、世界に発信していけるように、今はドイツ、フランス、イランとかの方々のコラボレーション、アート・オブ・ピースという若干クラシカルな団体とのコラボレーションや、形から世界に通用している、私も楽曲を作っていかなくてはならないので、ローカルの活動としても、小学校を回るというパンクらしからぬ行動を、本当ですね。音楽芸術交流という形で、でもそういう活動もされてるんですね。その音楽の良さであったりとか、英語の方もね、いいじゃないですか。英語教育、それはいいね。回りたいなと。それはいいですよね。このコロナ禍こういう中ではありますけど、もう時間もちょっとなくなってきましたので、じゃあ最後に TGS ラジオのまずリスナーにメッセージお願いできますか。本当にねコロナ禍で大変な状況なんですけども、今の私たちのインタビューとかお話聞いていただいたり、そしてまた音楽を聴いていただいて、今回の出演によってご興味を持っていただけたら本当にとても嬉しいかなと思ってます。で、今だからできることを私たちはこれからも構築していきたいと思ってますし、もうできるだけ多くの方々の耳に届けられるようこれからも頑張っていきたいなと思ってるので、ロサンゼルスからも応援していただけたら本当に嬉しいです。じゃあ、最後ね、今音楽をね届けたいというふうにおっしゃってくださったので、曲をおかけしたいんですが、ぜひ曲紹介をお願いいたします。今この苦しい時涙が溢れ出ている方々も多いと思うんです。でその涙を流した後に必ず光が見えてくることを信じて、皆様の心の中にある心情と照らし合わせて聴いてほしいと思います。2020年12月5日発売のなずきファーストアルバムの中から涙の後お聴きください。ということで今日はですね、サキソフォンプレイヤーの岡なずきさん、そしてコンポーザーミュージックコンポーザーの池原貴弘さんにお話を伺いました。 Thank you very much. Thank you. TJS ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。和歌山県和歌山市出身のサックスプレイヤーのなずきです。 Hi, TJS Radio. She's a saxophone player, Nazuki from Wakayama, Japan. こちらは楽曲制作の池原貴弘です。 And I composer Ikehara Takahiro. いつもディープさんにはお世話になっています。 Mr. Deep always supports her a lot. 和歌山にはない雰囲気の神戸が大好きです。 She loves Kobe's cityscape. それでは12月5日発売のなずきファーストアルバムの中から涙の後をお聴きください。
we released the first CD on 5th December. From this album, please listen to 涙の後. See you. See you.パパ、仕事に行くの？マスクを忘れないでね。はいはい。パパはいつも家族を守ってくれているでしょ？父親の役目だよ。自分も守らなきゃ。変異株も出てきたし、マスクをして人混みを避けて、そして早くワクチン接種をして。忠告ありがとう。パパを守るのは娘の役目ね。そうだな。私たちならできる。自分と家族を守るために。詳しい情報は cdc.gov/コロナウイルスまで。アメリカ合衆国保健社会福祉省からのお知らせでした。Time for the sports news. Okay, TJ Sports News. Test for Olympic Marathon to go ahead.
A test event for Tokyo Olympics Marathon and Race Walk will take place on Wednesday. The organizer of the game has stressed the need to hold the event and called on people to refrain from watching it along the side of the course. The test half marathon will take place in the North Japanese city of Sapporo despite a spike of the coronavirus cases there. 4 Japanese runners who qualify for the game will actually try the course with a small number of foreign competitors. Senior officials of Tokyo Games Organizer Committee, Mori Yasuo, held the news conference on Tuesday. He said the decision was made because it would be difficult to hold a safe marathon without testing first because of the nature of the sports. The organizer plans to assess the anti-infection and security measures as well as other aspects during the test. It also is about 800 personnel will be used to ask the people not to gather along with the route to watch the event. The Japan is grappling the rising coronavirus cases as Tokyo and Osaka and other prefectures are remaining under the state of emergency. The race has been moved to the capital to the city to avoid the summer heat in Tokyo. さあ東京オリンピックのマラソンと競歩は今年8月5日から8日まで札幌市で行われるんですね。そのテスト大会として日本時間の5日だからもう終わったのか今日、本番のマラソンと同じコースを使ってハーフマラソンが実施されました。レースには東京オリンピックのマラソン代表に内定している男女4人が参加しました。大会の実行委員会は今回のレースで感染対策や運営面などに問題がないかどうかを確認する方針です。またこのテスト大会に伴って市内では交通規制が行われたんですね。このうちスタートとフィニッシュの場所となる市内の中心部、大通りから南側については午前中、そして大通りから北側についても午前中からお昼過ぎまでそれぞれ通行止めになって、テストをやったと。だから一応こう徐々に進んでいってるんですけど、できるんですかね本当にね、オリンピックね。傍から見てると大丈夫なのかなって思うんですけど、日本国内だといややるよっていう感じなんですかね。はい。やるっきゃないっていう感じなのかな。でしょうね、多分ね。はい。では続いて。Okay, survey. Number of university athletes fell in 2020. The survey by Japan Association for the University Athletes in Sports, or Universe, shows the number of university athletes and staff members fell in past academic year. Universe attributes the decline to the coronavirus pandemic. NHK has obtained the results of the survey. Universe conducted a survey of 32 members organizations. About 65% said the number of athletes and staff members dropped in the 12 month that started in April 2020 with the previous academic year. The decline was steepened for the shooting and dropping the nearly 50%, followed by a more than 30% decrease for the hockey and the 20% for the handball and American football. Even baseball, which has been the largest number of players as staff registered the member organizations, saw a decline of 6%. Universe blamed the limited in-person recruiting due to the pandemic as the main factor behind the overall decline. Archery clubs saw new recruits plunged by the 80% last year, with American Football Club reported with the new recruits dropped by half. So Ikeda Atsushi, the senior Universe official, describes the current situation as extremely tough, especially for the sports that people tend to take up in the university. He said the pandemic has deprived the students to opportunity to recruit the campus and have tried the period. He said Universe has considered ways to support them. 射撃やホッケーなど大学スポーツの6割を超える団体で昨年度選手やスタッフの数が減ったことが大学スポーツ協会の調査で分かりました。これユニバースっていうんですけどね、そのユニバースは新型コロナウイルスの感染拡大で新入生の勧誘活動が制限されたことなどが原因ではないかと分析しています。この調査は大学スポーツを統括するユニバースが
加盟する32の団体を対象に行ったものです。それによりますと、全体のおよそ 65% の21の団体で2019年度から昨年度2020年度にかけて選手やスタッフの数が減ったことが分かりました。減少の割合が最も大きいのは射撃なんですね。5割近く、半分ぐらいが減ったということですね。さらにホッケーで3割余り、ハンドボールとアメリカンフットボールで2割ぐらいというふうになっています。あとはね、加盟団体の中で選手やスタッフの登録者が最も多かった野球でも 6% 減ったということです。昨年度の新入部員の総数を独自に調査したアーチェリーはおよそ8割、アメリカンフットボールではおよそ5割、前の年から大きく減ったということが分かりました。ユニバースの池田理事はですね、大変厳しい状況だ。特に大学から始める人が多い競技ではキャンパスでの勧誘活動や体験入部ができなかったことが大きく響いている。今後どう支えていけばいいのか考えたいというふうに話していました。サムさん、ホッケーって英語でもう一回言ってもらっていいですか？ホッキー。ホッキー。ホッキー。ハッキー。たまにフッキーって言い方ですみたいな。これはホッキー。ホッキー。ホッキー。ハッキー。はい。それもだいぶ違いますよね。はい。以上スポーツニュースでした。さあ、まずね、オープニングでお話した、リプと、レスに対してですね、書き込みでなごみケーキハウスの東さんが、はい、書いてきてくださってます。東さん、ありがとうございます。日本語に読み替えたとき、返信と訳すのがぴったりだったら、リプライを使い、反応とか応答と訳すのがぴったりだったらレスポンスを使うようにしています。いいですね。メールの返信の場合はリプライです。何らかの要求に対する応答はレスポンスです。だから通信系SNS とかですよね、のお話に出てくるのはレスポンス、というふうに、東さんは書いてくださいました。いいですね。いい答え方ですね。これ完璧じゃないですか。完璧ですよ。そうですよね。でね、なんで僕これをねトピックとして挙げたっていうことは、グループチャットで、日本の方で皆さんすごく丁寧じゃないですか。じゃあありがとうございましたとか、はい分かりました了解とか、いちいちグループチャットの中で言われるのがなんかすごく見にくくなるので、ほなレス不要ですっていう言い方で返しますよね。だからもうその場で言っていいんですよっていう感じの時に使ったレスが、こういう使い方もあるんだということで。それはレスでいいんですか？それはレスです。レス不要、それはもしツイッターじゃなければね、他のグループチャットの中ではレス不要、またリプですよね。リプですね。はい、リプライのリプです。そうですよね。そうか。そこら辺がね、今いろんな言葉が溢れてますからね。あともう一個のレスの使い方は、例えばワイヤレスとか、キャッシュレスとか、そのねレスのLESS の方を使いますよね。そうですね、確かにそうかもしれないですね。そういうレスっていう方も使います。いや、サムさんがふと気になったということで、あとね、メリーちゃんからいつも伝わってます。2つ質問させてください。安全運転で、安全運転でお願いします。安全運転で、英語で何て言いますか？ Drive safely。安全運転でという日本語は英語だとドライブセーフリー、ドライブケアフリー、どちらも使えますか？使えますね。どちらでもいいんですか？使います。ドライブセーフで、ただドライブセーフリーの方が一般的かな？一般的ですね。安全っていう言葉入るんで、でもドライブケアフリーも、慎重に、どっちでもいいと思います。なんかおしゃれな言い方ありますかってありますけど、ないっすよねこれ。まあね、enjoy とか travel safe とかいろいろとありますけど、飛行機だったらね fly safe とかね。まあでもドライブセーフ、この場合車なんでドライブセーフ、といいと思います。なるほど。まあでもまずはドライブセーフリーとドライブケアフリー、どっちでも使えるよっていうことですね。あと Thank you って言われて、You're welcome って決まり文句のように教科書に載っていますが、My pleasure、You bet、No problem、
と別の言い方も聞きます。聞きますね。どれも同じどういたしましての意味で解釈していいのでしょうか、それとも微妙に全部違うんですか？まあその人のね、その時の雰囲気ですよね。まあ You bet っていう言葉で今言いましたよね。まあ bet っていうのはかけるってことだけども、その通りだよ、大丈夫だよっていう雰囲気が入ってますね、その言葉に。マイプレジャーは？マイプレジャーは私はもう自分から、私がどっちかで進めたい方の気持ちですよという。サンキューって言われて、いやもうこちらの方こそっていう。そう。こっちの方がもう感謝ですよ。そう。なるほど。ノープロブレムは別に軽いっすよね、これ。そうですね。だからそのプレジャーも聞いたけども、ジェームス・ボンドだったら、プレジャーズ・オーマイとかいい感じでね、言い方しますよね。やっぱり、ヨーエルカムが一番大事と思います。一番いいです。いいっていうか一番普通に使えると。そうですね。日本で言えばもうどういたしまして。どういたしまして。本当にもうそれ以上感謝してるときはマイプレジャーって言えばいいし。こもってますよね、心が。You bet はちょっと使いづらい。使いづらいね。まあそれはちょっと男性の方が言う感じ。もう自分すごくなんていうか、もちろんですよいう感じの気持ちいい高ぶってる感じ。高ぶってる感じで You bet。いいようにね、悪い意味じゃなくていいように。なるほど。はい、ということです、メリーちゃん。はい、こんな風にね、ちょっとしたことでいいんですよ。皆さん、ぜひラジオの前のあなた、質問がありましたら、また来週の今日までにお送りいただければ、はい、嬉しいです。はい。さあ、もうこんな時間だ。エンディング行かないといけませんね。そうですね。はい、行きましょう。How did you enjoy so far with the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of the 41st broadcast on May 5th. So we are open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website, or you can email us to radio@marktdsla.com. Or if it's easier for you, you can send them your messages through the YouTube channel using the chat function. So search us by typing the keywords TJ Space Radio during our live show. And don't forget to watch our live studio in the website from the www.tjsla.com. And this weekend is Mother's Day, Sunday, May 19th. What are you going to do and what are you going to plan? So let's see you again on next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. そうですね、今週末は、母の日ということで、ね、来週のね、例えばこの番組宛てにマザーズデーこんなことしましたよなんていうね、のもあったらぜひメッセージで送っていただければというふうに思います。さあ、ということでお送りしてきました LA モーニングパート2、お別れの時間が近づいてきました。今日はですね、リクエストを聞きながらお別れですね。わかりました。Okay, we have a request song from Nishian. Shake It Off by Taylor Swift. こちらを聞きながらお別れです。ということで今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya. あっという間だ。きっちりだね。そうね。9分30秒ぐらいで始めた。41回もやったら慣れちゃうよね。そうですね。久しぶりに採用された。あれ、そうかな？そうだっけ？そうか、曲を負け続けてたからね。なるほどね。熱も熱くもなく、ワッパタンだと万事までには言われ、確かにね、言われてたね。あれ、この子テニシーとかじゃないの？
リシルベニアか。そうか、そうか。うん。だけど、リーロケデートってナッシュビルだよ。ちょっと地元じゃん。ねえ。2004年からナッシュビルですけど、この人。近所見ても知らなかったです。そう、近所見ても知らなかったんだ。それ違ってるかもしれない。うん。89年生まれで、2004年にナッシュビルに移り住んでるから、19、99、15歳の時にナッシュビルって言ってんの。そうだよーって。やっぱりナッシュビルのヒーローイン。地元にとっては。まもなく終わりです。はい。はい。ということで、いまだに家あるらしいって。今住んでないの？実は今も住んでるんじゃないですか？そう。ナッシュビル出身ではないよね。15歳でナッシュビルに引っ越したみたい。ねえ、デビュー当時はカントリーシンガーだったけどね。うん。ということで、今日もどうもありがとうございました。はい。来週もよろしくお願いいたします。そういうメインのあちこちにね、家あるしね。そう。そうなのよ。そうなの。かおるさんもありがとうございました。お疲れ様でした。では、切ります。See ya.